नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। द तरावो मुबारक की यो सो मसाइल जिक्र कऊ। तरावी सुन्नत मुअक्कद दी। सुन्नत मुअक्कद मतलब दा दे चे दादा से सुन्नत थी चे दागी ताकीद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। लका सिंह चे मुंग द सार पमुस की सुन्नत कऊ और द गर्मी पमुस के दा सुन्नतु न कऊ। द माखाम मुस्के दा द्वारा काता मासुतन मुस्के दा द्वारा काता दा चे सिंह सुन्नत मुअक्कद दी। द रंग तरावी हम सुन्नत मुअक्कद दी। सोच दा तरावी न कई दे द सुन्नत पर खौदुन के रे। रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक दे वे अल्लाह जल्ल जलालुहु दे रमज़ान द म्याश्ते रोजे तासु बांदे फरस कड़ी और मा दर बांदे दे दशपे दा उदरेदल तरावी कवल दा में दर बांदे सुन्नत गर्जूली री। ज़मून उलमा फरमाई सोच ची सुन्नत न कई और खास कर बिया तरावी न कई वे द हुजूर पाक सल्लल्लाहु सफारश द क़यामत पोरस बाने बेदन नसीब की और प दुनिया की दे मरदूद शहादत दे मतलब दा ची शरीयत द गवाही न कबले कदे सर गवाह पेश शो द शरीयत प नजर के द गवाही ब कबूल नी जक च दे सुन्नत प्रीक दी और तरावो हैसियत दादे औदा जमुन द सलूर वाणो इमामान बनिज बांदे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह सलूर वाणो इमामान बनिज बांदे दा जरूरी दी। और द सलूर वाणो इमामान बनिज बांदे दी तादाद हम 20 दे। सलोर वाणा इमामान वही तरावी शल रकात दे दे न कमी निश्ता। मसाइल दे पबारक दारी चे दे ताल्लुक करे रोजी सर न दे दा द रमज़ान द म्याश्ते ज़ान ले मुस्तकिल इबादत दे खो रोजी सरे स निस्बत निश्ता। दा दे द पारवे मचे रकम यो कस दौरजी द उज़र प वजह बांदे दे रोजे निशी निवे खुमुस कोले शिनो दे ब तरावी कई। ज़मुन द ढेरो खल्कु ज़हन दारे चेर चा मारे रोजे निश्ता नो पागल उड़े तरावी निश्ता। तरावी मुस्तकिल इबादत दे लक सिंह ची मुंजान ल इबादत दे और द ढेरो खल्कु दा ज़हन दे ची चा तरावी नी कड़ी दागर रोजे न कीगी नो दाम गलत सोच दे दागे ज़ान ल सवाब दे और दा ज़ान ल इबादत दे ज़ान ल सवाब दे। नो का कम यो कस द उज़र प वजह रोजा निशी वे द शुगर मरीज दे द ब्लड प्रेशर मरीज दे या जनाना दा और दा मुस्कोले शिनो दा ब तरावी कई। तरावी प वलाण कवल पूरा सवाब दे और बगैर द उज़र न चेता तस उज़र निवी और असे बे स पनास तके दस्तड़ी वाली प वजह बांदे पनास तके न बे सवाब निवी और अलबत्ता कसो पनास तकई नो मुंगदा न वही उची नी कीगी तरावी खुशवी दद वो सवाब बोर द निम मिलावे। आओ बल मसला दा रशिद दे द मासुतन द मुज ताबी दीदा मतलब दा चे चा मासुतन मुज कड़े रे नो दाग तरावी कीगी चा चे द मासुतन मुज न दे कड़े अगर तरावी न कीगी आओ द चा चे द चा सउज़र प वजह बाने द मासुतन मुज मात शवे रे और दौर पसे तरावी होकी नो दा टोले तरावी असे नफल शुई और मासुतन मुंज पसे बदा तरावी दोबारा रा गर्जई। मसलन या कस मासुतन मुंज को और दे के दन दासे हरकत शो चिदत मसलन व मालूमा नो दौर पसे तरावी होकी नो बे रुस्तो दो उस्ताद न तपोस कि उस्ताद जी मुंज के रा सरदा से किसा उशवा उस्ताद वर्तवी च दा मुंज को दे मार दे दा मासुतन मुंज देने रेशिवे दोबारा रा गर्जवा नो दे ब तरावी मुरसल दोबारा रा गर्जई। तरावी बगैर द मासुतन द मुंज कीगी ना
چې ترسو پورې ماسوتن مونږ شوی نه دی دا د هغې تابع دي. دویم ورپسې سنت دي 2 رکعاته. ماسوتن مونږ پسې 2 رکعاته مونږ سنت کوو. دغه سنت حکم دار چې دا د تراویح نه مخکې کیږي او که تراویح دې شروع کی نو بیا د دې ټیم ختم شو بیا سنت نه کیږي. مثلا یو کس راغی استاد په تراویح ولاړ دی او د زر زر فرض مونځ کو او سنت یې نه دی کړي د وی چې راشه تراویح به وکما تراویح نه وروسته به بیا سنت وکم نو د سنت لاړل بس ختم شو دې په دې ګناهګار دی. سنت او قضا به د نشتا او دا واپس را ګرځولې نشي. نو د سنت دا حکم دی چې تراویح نه مخکې کیږي او تراویح نه وروسته نه کیږي او د تراویح حکم دار چې دا د سنت نه مخکې کیږي او د سنت نه وروسته کیږي. یعنی که چاته سنت پاتې او دو نه کړو تراویح وکړي نو کوشوي تراویح ټیک دي. تراویح چې کوم دی دا 4 رکعاتم کیږي او 2 رکعاتم کیږي خو بهتر 2 رکعات دي. 4 رکعات تراویح چې څوک کوي په یو ځای په یو نیت باندې نو دا غي طریقه دا چې د 2 رکعاتو باندې کینی نو اتحیات به پوره وي عذاب النار پورې به پوره وي او بیا چې 3 رکعات تپاسي نو هغه 3 رکعات کې به شروع د سبحانك اللهم نه کوي. په دې طریقه به دا 4 رکعات تراویح کوي نو د 2 او د 4 په منځ کې لږ فرق دی صرف د سلام اړولو او واپس الله اکبر ویلو بس دا فرق پکې نو بهتر دا چې 2 رکعات وشي نو سړی پکې لږ دمم شي او په اسانتیا سره کیږي. خو به هر حال په 4 رکعات کوي نو کیږي. زموږ علما وایي شپږم کیږي خو 8 رکعات په یو الله اکبر باندې کوي نو دا مکروه دي ناپسندیده دي. اگر چې اوشوي بیا او دا تو نزیات په یو نیت باندې نه کیږي. او د تراویح د پاره د نیت مسله اوس مونږ اکثر تراویح داسې کوو چې بس مونږ سلام اړو ورپسې پاسو نو استاد جی الله اکبر ویلي نو مونږ خو نیت ته نه برابري. نو زموږ علما فرمایي مسله د تراویح دارا وی د دې 20 رکعاتو تراویح په یو ځل باندې د اول نیتو کا بس دا د ټولو د پاره نیت دی چې کله ستاسو د نیتو چې 20 رکعات تراویح کوم نو بس هر ځل بیا نیت تړل ضروری نه دي او په ځل کې اراده کول هم ضروری نه دي. بس به صرف الله اکبر وایا صرف پهلنی سره نیت تړل پکار دي او که څوک هر ځل بیل نیت وای نو خبره ده او دی وای خو ضروری نه دي. یو کس تاسو وی چې هغه فرض مونږ استاد سره نه دی کړی نو د تراویح استاد سره په جمع کولی شي. د بدانو چې هغه ما فرض استاد یې بس نه دی کړی یا بل استاد بس کړی نو دا که ارچا بس دی کړی وي چې فرض دی کړی وي نو ته تراویح دی استاد یې بس کولی شي. د باز خلکو نه بیا تراویح پاتې وي 2 رکعات 6 رکعات دی پاتې وي نو چې کله استاد یې تراویح ختمي کی امام چې تراویح ختمي نو استاد وای د وتر د پاره اعلان وکړي چې د وتر مونږ دی نو دی یو ماته تراویح پاتې دي نو دا وتر لا نه کوي دی وای را شاول دا تراویح پوره کا او بیا په اخره کې وتر وکم دا د خو نه کړل وتر د استاد سره وکړي چې کومه تراویح پاتې شوي هغه د وتر نرستو بیا باقی مانده ټیم کې راو ګرځي. د وتر نرستو تراویح کیږي ګوره د ډیرو خلکو دا ذهن دی جوړي د وتر نرستو تراویح نه کیږي د وتر نرستو تراویح کیږي. نو د وتر ځکه استاد سره پکار دي چې د دې ثواب 27 ګنا زیات شي بغیر د رمضان او د رمضان ور سره 70 بیا پدې کې ول ضرب ورکا دا دې ثوابونه بیا نورم زیات شي. نو ځان نه مکوي وتر استاد سره کوي. د ډیرو خلکو دا ذهن کې وی چې ما فرض استاد سره لري کړی نو ټیک د تراویح هم استاد سره وکي وتر هم استاد سره ځکه نو کوم چې فرض مې لري کړی نو دا غلط سوچ دی. الکه چې تراویح ورپسې کولې شي نو خو وتر خو دا غي رستو راځي نو هغه ورپسې کولې شي. تراویح مثال په تور باندې دا غي ټیم سره چې کم ټیم پورې کولې شي کم ټیم پورې چې ماسوتن مسکیږي تر هغه ټیم پورې تراویح کیږي.
او د ماسوتن د منځ او د تراغو ټیم تر هغه پورې دی تر څو پورې چې د پښمني ته کم ټیمه پورې خوراک کولی شي، بس هغه ټیمه پورې کم ټیمه پورې چې تهجد کیږي تر هغه ټیمه پورې د ماسوتن منځم کیږي، سنتم کیږي، وترم کیږي او تراویح کیږي. نو که چاته پاتې وي د شپې چانه تراویح لاړې او د شپې د نیمې شپې نه وروسته راغلو پښمني کې درته موقع میلاویږي نو پښمني کې دې وکړي خو تراویح دې پرېږدي نه. تراویح پرېښودل ګورې دا ډېر سخت انسان دپاره نقصان دی. وجه دا ده چې په یو یو سجده باندې الله پاک 3 قسمه انعامونه ورکوي. په یو یو سجده په هر یو رکعت کې 2 سجدې وي. مونږ چې 20 رکعت تراویح وکړو 40 سجدې پکې مونږ اضافي لګو. نو په یو سجده 3 انعامونه. ډومبنی انعام دا دی په یو سجده الله 1500 نیکیانې ورکوي او دا د الله قانون دی چې څومره نیکیانې الله ورکوي دومره ګناهونه الله معاف کوي. څومره چې ګناهونه الله معاف کوي دومره درجې الله اوچتوي. نو 1500 نیکیانې، 1500 د ګناه معاف کېدل او 1500 درجې اوچتېدل دا یو انعام شو. دویم انعام دا دی یوه ونه د یوې سجدې په بدله کې الله دله په جنت کې لګوي. هغه ونې د لاندې تیزترین اس چې منډه ووهي 500 کاله دې مزل وکړي د ده مزل به ختم شي خو هغه سورې د هغه ونې به ختم نه شي. نو چې دا دومره ونه په جنت کې د ده دپاره ولګي نو دومره ځمکه هم وله الله په جنت کې ورکوي که نه. او دریم انعام یې دا دی چې په یو سجده الله پاک دله داسې یو محل په جنت کې تیاری. محل نه دی پوره حویلي ده چې د هغې 70,000 د یو روایت مطابق 60,000 د هغې دروازې او په هر یو دروازه باندې وړوکې وړوکې محل الله بیا تیار کړی دی. نو د دې دومره وړو وړو محلاتو نه چې یو غټ محل جوړ وي ته رښتیا وایه دا پوره ګارډن او پوره حویلي او پوره ټاون دی که نه دی؟ دا په یو سجده الله تعالی ده. نو دا څومره محرومیت دی رمضان نه بغیر موږ ته دا نه میلاوي. او بیا چې جمع سره وي نو هغې کې بیا هغه 70 کې بله بیا ضرب ورکوه. هغه ځان له دغه جمع سره 27 ګنا زیات دی. نو جمع سره په 27 کې ول ضرب ورکې نو دا دومره ثوابونه دي. نو دا تراویح پورې د غفلت د وجې نه او لاپرواهۍ په وجه باندې به پرېږدي. او بعضې خلک دا مونږ جمعې پورې زم ویلي بعضې خلک دې ځان خلاصوي. نو که تراویح نه ځان خلاصوئ نو د هغې نه کول بهتر دي. ځان خلاصول دې مه کوئ. کم سے کم چې 40 منټ کې خو تراویح اوس کېږي که نه چې دې نه مخکې څوک کوي نو بس هغه سې نه کول دې بهتر دي. ځان ستړي کول بیا نه دي پکار. دا موس پورې خاندان دا تراویح ورته خیرې کوي. خدای دې داسې هلاک کړه لکه څنګه چې زه هلاک کړم. خدای دې داسې تباه و برباد کړه لکه څنګه چې زه ګډوډ کړم. نو تراویح پورې خاندان د پکار مذاق ور پورې نه دی پکار. تراویح په ټیم باندې پکار دی. او پوره یو مسله اخري کوم چا نه تراویح پاتې شو لکه د ټوله شپه کې مونه کې او سهار د ده روژه شروع شو نو بس دی اوس د دې ټیم نشته اوس د دې قضا هم نشته. که ته وایې چې بېګا ما نه تراویح دلي دي او د دې قضا به زه راوګرځوم د 20 رکعاتو په ځای به 40 رکعاتونه وکړم نو بس د هغې ثواب تا ته نه میلاوېږي. د دې به درته نفلو ثواب میلو شي د نفلو ثواب به درته میلو شي او د تراویح ثواب بیا ته نشي حاصلولی. نو دا یو څو مسلې ذکر کړي. الله دې موږ ټولو ته د صحیح علم او په دې باندې د عمل کولو توفیق را رسوي.